नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। योगी विद्यापीठ प्रेरित शारदा मंदिर अनिताबेन देवांगभाई इफ्कोवाड़ा डे स्कूल नडियाद नगरतः संस्कृत शिक्षिका धरती महोदया वदामि। अहम भवतः हार्दिक स्वागतं करोमि। कक्षा 12 पद्य 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। विद्यार्थी मित्रों, आगळ चौथुं प्रकरण जोयुं तमे अने तेनो स्वाध्याय अने अनुवाद शब्दार्थ तमे लख्या हशे। हवे आपणे 5मुं चेप्टर जोईशुं। तेमां वात करवामां आवी छे यक्ष अने युधिष्ठिरनो संवाद। दोस्तों, महाभारत के अरण्य पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच एक संवाद होता है जिसे यक्ष प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष के संन्यास के दौरान वन में भटक रहे होते हैं तो युधिष्ठिर को प्यास लगती है। जल की खोज के लिए प्रत्येक पांडव बारी बारी सरोवर के किनारे जाते हैं, लेकिन सरोवर की रक्षा करते हुए यक्ष के मना करने के बावजूद भी वे सब जल को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने भाइयों को वापस न आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर भी उसी सरोवर के किनारे आते हैं। जब युधिष्ठिर तालाब के निकट पहुँचे तो उन्होंने अपने भाइयों को मृत पाया तो वह काफी दुखी हो गए। ऐसे में उन्हें यहाँ एक यक्ष से भेंट हुई, जिसने वादा किया कि अगर युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का सही सही उत्तर देते हैं तो वह उनके भाइयों को जीवित कर देगा। दोस्तों, यक्ष के वो सवाल अध्यात्म, दर्शन और धर्म से जुड़े हुए हैं जो इंसान को जीवन का सत्य बताते हैं। तो चलिए आपको बतलाते हैं यक्ष ने कौन कौन से सवाल किए थे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने उसका क्या क्या जवाब दिया था। यक्ष ने सबसे पहला प्रश्न युधिष्ठिर से किया कि सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परमात्मा यानी ब्रह्मा की आज्ञा से सूर्य देवता उदय होते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने प्रश्न किया, कौन सा शास्त्र अर्थात विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। जिसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, महान लोगों के संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न था कि भूमि से भारी क्या चीज है। उत्तर में युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, मन, जो हवा से भी तेज चलता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, घास से भी तुच्छ क्या चीज होती है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, चिंता। अगला प्रश्न था, विदेश जाने वालों का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, विद्या, जो विदेश जाने वालों का साथी होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, पत्नी। अगला प्रश्न था, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न था, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, सुख क्या है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, सुख वह चीज है जो शील और सचित्रता पर आधारित है। यक्ष का अगला प्रश्न था, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, अहंभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। अगला प्रश्न था, किस चीज के खो जाने पर दुख होता है। जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, क्रोध। यक्ष का अगला प्रश्न था, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लालच को खोकर। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है, उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर। इसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं होता, ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो वह ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष का अगला प्रश्न था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि जीवन का असली उद्देश्य उस चेतना को जानना है जो उसे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करती है। उसे जानना ही मोक्ष की प्राप्ति है।
और यक्ष ने अंतिम प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, जिसके जवाब में युधिष्ठिर ने कहा कि हर रोज अपने आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही सबसे महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोले, युधिष्ठिर मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान थे। उन्होंने कहा कि तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तब युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष युधिष्ठिर के इस उत्तर से काफी खुश हुए और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। तो यह था दोस्तों यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ संवाद के बारे में जानकारी। प्रस्तावना જોઈશું। સૌપ્રથમ તેની કે મહર્ષિ વ્યાસ રચિત મહાભારત એક વિશ્વકોશ સમો ગ્રંથ છે। 1 લાખ શ્લોકોની સંખ્યા ધરાવતા આ મહાન ગ્રંથ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે યદિ આસ્તિ તદ અન્યત્ર યન્ને હાસ્તિ ન ત્વત્કચિત, અર્થાત અહીં મહાભારતમાં જે છે તે જ અન્યત્ર છે, જે અહીં નથી તે બીજે ક્યાંય નથી। આ કથન દ્વારા કરવામાં આવેલી ઘોષણા અક્ષરશઃ સાચી છે। આ ઉપરાંત એક બીજી બાબત પણ ધ્યાનપાત્ર છે। મહાભારતમાં વિષય વસ્તુનું પ્રસ્તુતિકરણ વૈવિધ્યસભર છે। સામાન્ય રીતે મહાભારતનું સમગ્ર કથાનક સંવાદાત્મક છે। જુદા જુદા પ્રસંગને અનુરૂપ જુદા જુદા પાત્રો વચ્ચે રચાયેલા વિવિધ સંવાદો પૈકી યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ સુપ્રસિદ્ધ છે। મહાભારત એનો વન પર્વ, એના અધ્યાય 312, 313, 314 એમાંથી આ સંવાદની પૃષ્ઠભૂમિ પસંદ કરવામાં આવી છે। વિષય વસ્તુ જોઈએ પાઠનું કે વનવાસી જીવન જીવતા પાંડવો એકવાર કોઈ વૃક્ષ નીચે વિશ્રામ કરી રહ્યા હતા। તે દરમિયાન તરસ લાગતા પીવાનું પાણી લેવા માટે નકુલ અને સહદેવને મોકલવામાં આવ્યા। ઘણો સમય પસાર થયો છતાંય પાછા આવ્યા નહીં, એટલે અર્જુનને પણ પરત ન આવતા ભીમને અર્જુનને પણ મોકલ્યો અને અર્જુન પરત ન આવતા ભીમને મોકલવામાં આવ્યો। ઘણો સમય થયા પછી ભીમ પણ પાછો આવ્યો નહીં, એટલે યુધિષ્ઠિર સ્વયં જાય છે। સરોવરના કિનારે પહોંચીને યુધિષ્ઠિર પોતાના ચારેય ભાઈઓને અચેતન પડેલા જોઈ આશ્ચર્ય પામે છે। યુધિષ્ઠિર જ્યારે સરોવરના જળને લેવાનો ઉપક્રમ કરે છે ત્યારે અદૃશ્ય રહેલો કોઈ યક્ષ તેને રોકે છે અને જણાવે છે કે આ બધા તમારા ભાઈઓને મેં જ અચેતન કર્યા છે। તમારે પણ આ સરોવરનું પાણી લેવું હોય અને ભાઈઓને સચેતન કરવા હોય તો મારા પ્રશ્નના ઉત્તર આપો। યુધિષ્ઠિર સંમત થાય છે અને એ સમયે યક્ષની સાથે જે સંવાદ રચાય છે તે યક્ષ યુધિષ્ઠિર સંવાદના નામે પ્રસિદ્ધ છે। આમાંથી પસંદગીના પદ્યોને પ્રસ્તુત પાઠમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે। પ્રથમ 2 પદ્યો સંવાદની ભૂમિકારૂપ છે, તે પછીના પદ્યોમાં ક્રમશઃ યક્ષના પ્રશ્નો છે અને યુધિષ્ઠિરના ઉત્તરો છે। તૃતીય પદ્યથી લઈ 10મા પદ્ય સુધી કુલ 16 પ્રશ્નોત્તર છે। છેલ્લા 3 પદ્યો સંવાદના ઉપસંહાર માટે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે શ્લોકો જોઈશું। પ્રથમ શ્લોકમાં વાત કરવામાં આવી છે યક્ષ ઉવાચ પાર્થ मा साहसं कार्षि मम पूर्व परिग्रहः प्रश्नान् उक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च। હવે એનો અન્વય જોઈશું। યક્ષ ઉવાચ પાર્થ સાહસં मा कार्षि કૌન્તેય મમ પૂર્વ પરિગ્રહ પ્રશ્નાन् ઉક્ત્વા તુ તતઃ પીબ હરસ્વ ચ। એના શબ્દાર્થ જોઈશું। કૌન્તેય એટલે યુધિષ્ઠિર, ઉક્ત્વા એટલે બોલીને, પ્રશ્નો કહીને, કાર્ષિ માં કાર્ષિ એટલે કરીશ નહીં, પાર્થ એટલે યુધિષ્ઠિર પૃથાનો પુત્ર, પૂર્વ પરિગ્રહમ એટલે કે પૂર્વના અધિકારને, પ્રથમના અધિકારને, પીબ એટલે પી અને હરસ્વ એટલે લઈ જા। અનુવાદ જોઈશું। યક્ષ બોલ્યો, હે પાર્થ, તું સાહસ કરીશ નહીં। હે કુંતીના પુત્ર યુધિષ્ઠિર, મારા પ્રથમના અધિકારને માન્ય કરતા મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર કહીને તું પાણી પી અને લઈ જા। હવે આપણે બીજો શ્લોક જોઈશું। યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ન ચ અહમ કામયે યક્ષ તવ પૂર્વ પરિગ્રહમ
યથા પ્રજ્ઞમ તુ તે પ્રશ્નાન પ્રતિવક્ષ્યામી પૃચ્છમામ. એટલે યુધિષ્ઠિરને કહે છે, એનો અન્વય જોઈશું. યુધિષ્ઠિરુવાચ હે યક્ષ અહમ તવ પૂર્વ પરિગ્રહમ ચ ન કામયે અહમ તુ તે પ્રશ્નાન યથા પ્રજ્ઞમ પ્રતિવક્ષ્યામી ત્વમ મામ પૃચ્છ. હવે આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈશું. શબ્દાર્થમાં છે કે ન કામયે એટલે હું ઈચ્છતો નથી, પૂર્વ પરિગ્રહમ એટલે કે પહેલાંના વાતને, પહેલાંની અધિકારને, પૃચ્છ એટલે પૂછ, યથા પ્રજ્ઞમ એટલે તારી બુદ્ધિ પ્રમાણે, પ્રતિવક્ષ્યામી એટલે હું ઉત્તર આપીશ. અનુવાદ જોઈએ. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, હે યક્ષ, હું તારા પૂર્વથી થયેલા અધિકારને ઈચ્છતો નથી. હું તારા પ્રશ્નોના બુદ્ધિ પ્રમાણે ઉત્તર આપીશ, તું મને પૂછ. યક્ષ ઉવાચ કિમ સ્વીત ગુરુત્તર ભૂમેઃ કિમ સ્વીત ઉચ્ચતરમ ન ખાત કિમ સ્વીત સિદ્ધતરમ વાયોઃ કિમ સ્વીત બહુતરમ તૃણાત. એનો અન્વય જોઈએ. યક્ષ ઉવાચ ભૂમે ગુરુતરમ કિમ સ્વીત અસ્તિ ખાત ચ ઉચ્ચતરમ કિમ સ્વીત અસ્તિ વાયોઃ ક્ષેત્રતરમ કિમ સ્વીત અસ્તિ તૃણાત બહુતરમ કિમ સ્વીત અસ્તિ. શબ્દાર્થ જોઈએ. કિમ સ્વીત અર્થાત કોઈ એક વસ્તુ, ભૂમે એટલે ભૂમિ કરતાં, પૃથ્વી કરતાં, ગુરુત્તરમ એટલે વધારે મોટું, ખાત એટલે આકાશથી, આકાશ કરતાં, ઉચ્ચતરમ વધારે ઊંચું, વાયો એટલે પવનથી, વાયુ કરતાં, ક્ષિદ્રતરમ એટલે વધુ ઝડપી, અને બહુતરમ એટલે બહુ વધારે. અહીંયા ઊંચું છે એનો વિરોધી નિમ્નતર થાય છે. ત્યાર પછી ગુરુતરમ એનો વિરોધી લઘુતરમ થાય છે. ક્ષિદ્રતરમ એનો વિરોધી મંદતરમ થાય છે. હવે આપણે અનુવાદ જોઈશું. યક્ષ બોલ્યા, ભૂમિ કરતાં શું વધારે ભારે છે? આકાશથી વધારે ઊંચું શું છે? પવન કરતાં વધુ ઝડપી શું હોય છે? અને ઘાસ કરતાં બહુ વધનારું શું હોય છે? યુધિષ્ઠિર ઉવાચ માતા ગુરુત્તરાઃ ભૂમેઃ ખાત પિતોચ્ચરઃ તથા મનઃ ક્ષિદ્રતરમ વાયોઃ ચિંતા બહુતરી તૃણાત. અન્વય જોઈશું કે યુધિષ્ઠિર ઉવાચ માતા ભૂમેઃ ગુરુત્તરાઃ પિતા તથા ખાત ઉચ્ચતરઃ મન વાયોઃ ક્ષિદ્રતરમ ચિંતા તૃણાત બહુતરીઃ. અહીંયા જોઈએ કે માતા એટલે માતા, ગુરુત્તરા એટલે વધારે ભારે, બહુતરી એટલે બહુ વધનારી. અનુવાદ જોઈશું તેનો. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, માતા ભૂમિ કરતાં વધારે ભારે છે અને પિતા આકાશથી વધારે ઊંચા છે. મન પવન કરતાં વધુ ઝડપી હોય છે અને ચિંતા ઘાસ કરતાં બહુ વધનારી છે. પછી યક્ષ ફરી પ્રશ્ન પૂછે છે. યક્ષ ઉવાચ કિમ સ્વીત પ્રવસને મિત્રમ કિમ સ્વીતમ મિત્રમ ગૃહે સતઃ આતુરસ્ય ચેત કિમ મિત્રમ કિમ સ્વીત મિત્રમ મરિષ્યતઃ. એટલે એનો અન્વય જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ પ્રવસને મિત્રમ કિમ સ્વીત ગૃહે સતઃ મિત્રમ કિમ સ્વીત આતુરસ્ય મિત્રમ કિમ મરિષ્યતઃ મિત્રમ કિમ સ્વીત. એના શબ્દાર્થ જોઈએ. પ્રવસન એટલે પ્રવાસ દરમિયાન, યાત્રામાં. મિત્રમ એટલે મિત્ર, ભાઈબંધ. એનો મિત્રનો વિરોધી શત્રુ થાય છે. ગૃહે સતઃ એટલે ઘરમાં રહેનારા. આતુરસ્ય એટલે રોગી, બીમાર. મરિષ્યતઃ એટલે મરતા મનુષ્યનો. આતુરઃ એટલે રોગી. વિરુદ્ધાર્થી અનાતુરઃ, આતુરનો વિરોધી થશે. અનુવાદ જોઈશું. યક્ષ બોલ્યા, યાત્રા સમયે એટલે કે પ્રવાસ સમયે મનુષ્યનો મિત્ર કોણ છે? ઘરમાં રહેલાનો મિત્ર કોણ છે? બીમારનો મિત્ર કોણ છે? અને મરતાનો મિત્ર કોણ છે? હવે યુધિષ્ઠિર એનો જવાબ આપે છે. એટલે યુધિષ્ઠિર ઉવાચ સાર્થઃ પ્રવસને મિત્રમ ભાર્યા મિત્રમ ગૃહે સતઃ આતુરસ્ય ભિષકમ મિત્રમ દાનમ મિત્રે મરિષ્યતઃ. એટલે એનો અન્વય જોઈશું. સાર્થઃ પ્રવસને મિત્રમ અસ્તિ ભાર્યા ગૃહે સતઃ મિત્રમ ભિષક આતુરસ્ય મિત્રમ દાનમ મરિષ્યતઃ મિત્રમ અસ્તિ. સાર્થ એટલે સંઘ. સંઘનો વિરોધાર્થી સાર્થનો નિરર્થ થાય છે. ભાર્યા એટલે પત્ની, એનો પર્યાય થાય છે જાયા સહધર્મિણી. ભિષક એટલે વૈદ્ય, ડૉક્ટર.
દાનમ એટલે દાન કરવું અને એનો વિરોધી પ્રતિગ્રહ. દાનમનો વિરોધી શું થશે? પ્રતિગ્રહ. એ ધ્યાનમાં રાખજો. અનુવાદ જોઈએ. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, પ્રવાસ દરમિયાનનો મિત્ર સંઘ છે, ઘરમાં રહેનારનો મિત્ર પત્ની છે, બીમારનો મિત્ર વૈદ છે અને મરણ સમયનો મિત્ર દાન છે. ત્યાર પછીનો શ્લોક જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ, ધન્યાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્વીત, ધનાનામ સ્યાત કિમ ઉત્તમમ, લાભાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્યાત, સુખાનામ સ્યાત કિમ ઉત્તમમ. એટલે અન્વય જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ, ધન્યાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્વીત, ધનાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્યાત, લાભાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્યાત, સુખાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્યાત. ધન્યાનામ એટલે સદભાગી મનુષ્યોમાં, ધન્યાનામનો વિરોધી થશે અધન્ય. ત્યાર પછી ઉત્તમમ એટલે શ્રેષ્ઠ. ધનાનામ એટલે ધન દોલતમાં, સ્યાત એટલે હોય, લાભ એટલે લાભ, ફાયદો, લાભનો વિરોધી હાનિ. અનુવાદ જોઈએ. યક્ષ બોલ્યા, સુખી કે સૌભાગ્યશાળી મનુષ્યોમાં ઉત્તમ કઈ વસ્તુ છે? ધન સંપત્તિમાં ઉત્તમ શું છે? લાભોમાં ઉત્તમ શું છે? તે રીતે સુખોમાં ઉત્તમ શું છે? ત્યારે હવે યુધિષ્ઠિર તેનો જવાબ આપતા કહે છે. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ, ધન્યાનામ ઉત્તમમ દાક્ષ્યમ, ધનાનામ ઉત્તમમ શ્રુતમ, લાભાનામ શ્રેષ્ઠમ આરોગ્યમ, સુખાનામ તૃષ્ટિ ઉત્તમમ. એટલે કે છે અન્વયમાં યુધિષ્ઠિર કે ધન્યાનામ ઉત્તમમ દાક્ષ્યમ, ધનાનામ ઉત્તમમ શ્રુતમ અસ્તિ, લાભાનામ આરોગ્યમ શ્રેષ્ઠમ અસ્તિ, સુખાનામ તુષ્ટિ ઉત્તમા અસ્તિ. શબ્દાર્થ જોઈશું. દાક્ષ્યમ એટલે દક્ષતા, કુશળતા. દાક્ષ્યમનો સમાનાર્થી થશે નૈપુણ્યમ, પટુતા. શ્રુતમ એટલે જ્ઞાન, એનું વિરોધી થાય અશ્રુતમ. તુષ્ટિ એટલે સંતોષ. આરોગ્યમ એટલે આરોગ્ય, એનું વિરોધી થશે અનારોગ્ય. હવે આપણે અનુવાદ જોઈશું. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, સુખી કે સૌભાગ્યશાળી મનુષ્યોમાં ઉત્તમ દક્ષતા છે, ધન દોલતમાં ઉત્તમ જ્ઞાન છે, લાભોમાં ઉત્તમ આરોગ્ય છે અને સુખોમાં ઉત્તમ સંતોષ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો યક્ષ ફરી પ્રશ્ન કરે છે. પ્રિયવચનવાદી કિમ લભતે, વિમૃષિત કાર્યકરઃ કિમ લભતે, બહુમિત્રકરઃ કિમ લભતે, ધર્મરતઃ કિમ લભતે કથય. 9મો શ્લોક છે આ. એનો અન્વય જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ, પ્રિયવચનવાદી કિમ લભતે, વિમૃષિત કાર્યકરઃ કિમ લભતે, બહુમિત્રકરઃ કિમ લભતે, ધર્મરતઃ કિમ લભતે કથય. એના શબ્દાર્થ જોઈએ. પ્રિયવચનવાદી એટલે કે પ્રિય વચન બોલનાર, ધર્મરતઃ એટલે ધર્મમાં રત રહેનાર, વિમૃષિત કાર્યકરઃ એટલે કે વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનાર, બહુમિત્રકરઃ ઘણા મિત્ર બનાવનાર, ગતિમ સદગતિને, લભતે એટલે પ્રાપ્ત કરે છે. અનુવાદ જોઈએ. યક્ષ બોલ્યો, પ્રિય વચન બોલનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? વિચારપૂર્વકનું કાર્ય કરનાર શું મેળવે છે? ઘણા બધાને મિત્રો બનાવનાર શું પામે છે? અને ધર્મપરાયણ મનુષ્ય શું મેળવે છે તે કહો. ત્યારે યુધિષ્ઠિર જવાબ આપે છે 10મા શ્લોકમાં. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ, પ્રિય વચનવાદી પ્રિયો ભવતી, વિમૃષિત કાર્યકરો અધિકમ જયતિ, બહુમિત્રકરઃ સુખમ વસતે, યશ્ચ ધર્મરતઃ સહ ગતિમ લભતે. એટલે એનો અન્વય જોઈશું. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ, પ્રિય વચનવાદી પ્રિય ભવતી, વિમૃષિત કાર્યકરઃ અધિકમ જયતિ, બહુમિત્રકરઃ સુખમ વસતે, ચ યઃ ધર્મરતઃ સ ગતિમ લભતે. શબ્દાર્થ જોઈએ. અધિકમ એટલે વધારે, એનો વિરોધી થશે અલ્પમ ન્યૂનમ. જયતિ એટલે જીતે છે, મેળવે છે, વિજયી મેળવે છે. અનુવાદ જોઈએ. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે પ્રિય વચન બોલનાર પ્રિય બને છે, વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનાર વધુ જય પામે છે, ઘણા બધાને મિત્રો બનાવનાર સુખેથી રહે છે અને ધર્મપરાયણ મનુષ્ય સદગતિ પામે છે. ત્યાર પછીના શ્લોકમાં 11મો શ્લોક. યક્ષ કહે છે, વ્યાખ્યાતઃ પુરુષો રાજન, યશ્ચ સર્વધની નરઃ, તસ્માત ત્વમ એકમ ભાતૃણામ ય ઈચ્છસી સ જીવતુ. એનો અન્વય જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ, હે રાજન, સર્વધની પુરુષ યહ નરઃ વ્યાખ્યાતઃ અસ્તિ,
ચ તસ્માત ભાતૃણામ ત્વમ યમ ઈચ્છસી એકમ સજીવતો. સર્વધની, સર્વધનીનો અર્થ થાય છે ધન છે જેનું તે સર્વ. વ્યાખ્યાતઃ સમજાવવામાં આવ્યો છે, કહેવામાં આવ્યો છે. એનો વિરોધી થાય અવ્યાખ્યાતઃ. ભાતૃણામ એટલે ભાઈઓમાંથી. ઈચ્છસી એટલે ઈચ્છે છે. યમ એટલે જીવતો થાય. અનુવાદ જોઈએ તો યક્ષ બોલ્યા, બધા પ્રાણીઓ જેનું ધન છે તેવા, સર્વ રીતે ધનિક એવા હે રાજન, તમે સરસ વ્યાખ્યા આપી છે. તેથી તમારા ભાઈઓમાંથી તમે જેને ઈચ્છો તે એક ભાઈ જીવતો થાઓ. ત્યારે પછીના પ્રશ્ન 12મા શ્લોકમાં યુધિષ્ઠિર કહે છે, યુધિષ્ઠિર વાચ આનુષસ્ય પરો ધર્મ પરમાર્થશ્ચ મે મતમ આનુશ્રસ્ય ચિકીર્ષામિ નકુલો યક્ષ જીવતો. એટલે અન્વય જોઈએ એમાં. યુધિષ્ઠિર વાચ પરમાર્થ ચ આનુષસ્યમ પરઃ ધર્મ મે મતમ આનુષસ્ય ચિકીર્ષામિ યક્ષ નકુલ જીવતો. પરહ એટલે શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ, પરમાર્થ એટલે શ્રેષ્ઠ બાબત, મેં એટલે મારો, મતમ એટલે મત, આંદ્રુષસ્ય એટલે અનુકંપા દયા, ચિકીર્ષામી એટલે ઈચ્છા રાખું છું, નકુલ એટલે નકુલ પાંડવોમાં સૌથી નાના. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં અનુકંપા એટલે કે દયા જ ઉત્તમ ધર્મ છે. હું દ્રઢપણે માનું છું, તેથી કરુણા દર્શાવવા ઈચ્છું છું. હે યક્ષ નકુલ જીવતો થાઓ. ત્યાર પછી નામાં યક્ષ ઉવાચ તસ્ય તે અર્થાચ કામાચ આનૃશસ્યમ પરમતઃ તસ્માત તે ભ્રાતરઃ સર્વે જીવંતુ ભરત સર્વઃ. છેલ્લા અંતિમ શ્લોકમાં કહે છે, એનો અન્વય જોઈશું. યક્ષ ઉવાચ હે ભરત સર્વઃ અર્થાચ કામાત ચ તસ્ય આનુશસ્યમ મે પરમતમ તસ્માત સર્વભ્રાતરઃ જીવંતુ. શબ્દાર્થ જોઈએ. અર્થાત પરમ એટલે ધનથી પણ આગળ, કામાત પરમ કામની ઈચ્છાથી પણ આગળ, તે એટલે તારો, ભરત સર્વઃ એટલે કે ભરતકુળમાં જન્મેલા ઉત્તમ યુધિષ્ઠિર. અનુવાદ જોઈએ. યક્ષ બોલ્યા, હે યુધિષ્ઠિર, તે ધન અને કામના કરતાં પણ દયાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે. તેથી હે ભરત શ્રેષ્ઠ, તારા બધા જ ભાઈઓ જીવતા થાવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે અન્વય, શબ્દાર્થ, અનુવાદ જોયા છે. તો તમારે શબ્દાર્થ અને અનુવાદ તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.